الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة المؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد بالغفار والسنان مطلوب كل طالب وسط الله الغالب علي ابن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على محبهم المخلصين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں اور نامعلوم کتنی تقاریر اور مجالس اس کے ذہن میں آپ سن چکے ہیں، لیکن ہر خطیب اور ذاکر کی اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، وہ اسی آیت کے ذہن میں گوشت پیش کرتا ہے۔ تفسیر یہ بیان کرتی ہے کہ جناب سرکار رسالت مآب کی خدمت میں مسلمان آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے اپنی تبلیغی کاوشوں کی اجرت مانگ لیجیے، لے لیجیے۔ رسول اللہ خاموش رہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہر نبی سے جب یہ امتیوں نے سوال کیا تو ہر نبی نے جواب دیا کہ میری اجرت اور اجر وہ صلہ تمہارے ذمہ نہیں ہے بلکہ صرف خدا کے ذمہ ہے۔ لیکن جب حضور سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ اجر مانگ لیجیے تو حضور خاموش ضرور رہے لیکن اجر مانگنے سے انکار نہیں کیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ میں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس بات کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت و محبت کرو۔ صلوات ہے محمد جو سرکار رسالت کی خدمت میں آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی تبلیغی محنتوں کی اجرت اور صلہ کچھ ہم سے مانگ لیجیے۔ صلوات ہے اسلام تاریخ اسلام نے یہ جھلکیاں دکھائی ہیں کہ رسول کی آواز بعزت میں جب رسول اللہ تبلیغ اسلام کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو تمام کفار مکہ ان کو اذیت پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب اذیتوں سے نہ گھبرا کر رسول بار بار کسی مشن کو آگے بڑھاتے رہے تو ایک مرتبہ کفار مکہ جمع ہو کر
जनाब अबू तालिब की खिदमत में आए और कहा कि आपका भतीजा हमारे माबूदों को बुरा कहता है और एक अकेले खुदा की तकलीफ कर रहा है, ना मालूम उसका क्या मकसद है। आप हमारी तरफ से जाकर ये कह दीजिए कि अगर उसका मकसद हुकूमत या दौलत या हुस्न हासिल करना है तो हम ये देने के लिए तैयार हैं। वह हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दे, अपने खुदाए वाहिद की तबलीग करना छोड़ दे, तो हम उसे अपना बादशाह भी मान लेंगे, जितनी दौलत वो मांगेगा हम इतनी दौलत भी उसके कदमों पर जमा कर देंगे, जिस हसीना से वो चाहेगा उसकी शादी भी करा देंगे। ये तारीख इस्लाम का आगाज है। कुफार मक्का का ये पेशकश, ये पैगाम जनाब अबू तालिब ने सरकार सदमात की खिदमत में पहुंचाया और हुजूर ने अपने चचा से ये फरमाया, क्या मेरे चचा कुफार मक्का से ये कह दीजिए कि अगर ये मेरे एक हाथ पर सूरज दूसरे हाथ पर चांद भी रखते जनाब अबू तालिब ने रिसालत का ये जवाब कुफार मक्का को पहुंचा दिया और अब कुफार मक्का मायूस हो गए कि मोहम्मद किसी तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग से रुकने वाले नहीं। मैं कहूंगा कि सरकार रिसालत ने जो जवाब दिया अपने चचा को कि कुफार मक्का से मेरा जवाब पहुंचा दीजिए, खालिद को ये जवाब इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अपने हबीब से कहा है, मेरे हबीब इन कुफार में तो इतनी ताकत कहां कि तुम्हारे एक हाथ पर सूरज है दूसरे हाथ पर चांद ताकत रखते हैं। हमें ये ताकत है कि जब चाहे तुम्हारी उंगली से चांद को
تو عزیزان گرامی آئے، اب دیکھیں رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ نہ تو رسول اللہ نے اجر رسالت مانگنے سے انکار کیا، بلکہ اللہ نے اجر رسالت مانگوا لیا، اور نہ ہی وہ چیز مانگی جو وہ سوچ کر آئے تھے۔ تو عزیزان گرامی جب ان کا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہ آیا تو وہ بزم رسالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ اچھا یہ چلے کیوں گئے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ اجر رسالت ادا کر گیا، تفسیر پڑھ لیجیے، بلکہ بزم رسالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ چلے کیوں گئے؟ چلے اس لیے گئے کہ ان کا منصوبہ تھا کہ دور رسالت مام میں تو ہم سے اقتدار چھن گیا، ممکن ہے رسالت مام کی زندگی کے میں نہ صحیح تو رسالت مام کی زندگی کے بعد ہمیں اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، اور جب ہماری حکومت ہوگی تو نام اسلام کا ہوگا، قانون ہمارا چلے گا۔ رسالت مام نے کہا کہ میں اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا بلکہ صرف اپنے قرابتداروں کی محبت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پوچھا مسلمانوں نے کہ کون سے قرابتدار ہیں، تو رسول اللہ نے ایک دو نام نہیں بتائے بلکہ علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کے بعد 9 نام اور گنوا دیے، اور پھر یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ آخری کا دور قیامت سے جا ملے گا۔ اب انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا تو اس لعنت میں کیا تھا کہ زندگی رسول میں نہ صحیح تو بعد رسول تو ہمیں حکومت مل سکتی ہے۔ جب یہ دیکھا کہ قیامت تک اور ہماری اولاد تو حکومت سے محروم رہ گئے، ارے ہم تو غلام کے غلام ہی رہ گئے، ملے گی نہ ہماری اولاد کو حکومت ملے گی، بس یہ سوچ کر اپنے آرزوؤں کو خواب میں ملتا دیکھ کر بس میں رسالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ سلام بھیجیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ مسلمانوں نے جناب حضرت آپ سے پوچھا کہ اے سرکار آپ جن قرابتداروں کی مودت اجر رسالت میں مانگ رہے ہیں وہ کون کون ہیں؟ تو حضور نے 13 نام گنوا دیے۔ حضور نے 13 نام گنوا دیے اور 13ویں کے لیے کہا کہ قیامت تک اس کی حکومت چلے گی۔ صلوات بھیجیں محمد وعلیہ بلند ترین سلوات پڑھیں محمد۔ اور اپنی زندگی میں بار بار اور حج آخری کے وقت، حج آخری میں کئی بار یہ حدیث مسلمانوں کے مجمع میں انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی۔ زندگی میں بار بار اعلان فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ دیکھو میں اپنے بعد تمہیں 2 گرافت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میری وہ اولاد وہ عترت جو معصوم ہے اور اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان دونوں کا دامن پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، علماء حضرات اور جو صاحبان مطالعہ ہیں جانتے ہیں۔
لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ مسلمانوں نے الفاظ نبی کو اہل بیت رسول میں داخل کرنے کی پوری کوشش کی. حالانکہ خود الفاظ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ الفاظ رسول نبی کے اہل بیت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. واہ واہ واہ. سب سے پہلے اگلی دلیل رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ نا حضرات کی. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ چھوڑی کون سی چیز جاتی ہے. میں یہاں مجلس پڑھنے آیا. مجلس ختم ہونے کے بعد میں اپنے طلباء سے بولا کہ دیکھو میں یہ مائک چھوڑے جا رہا ہوں، ممبر چھوڑے جا رہا ہوں، یہ فرش چھوڑے جا رہا ہوں. تو ایک مرتبہ پلٹ کر خود میرے شاگردوں نے کہا کہ مولانا آپ کون سی چیز ساتھ لائے تھے جو چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہ تو سب ہم نے مہیا کیے تھے، جمع کیے تھے. وہ چیز چھوڑیے جو آپ ساتھ لائے ہو تو ہم مانیں گے کچھ ہمارے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں. تو رسول اللہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ میں بیویاں چھوڑے جا رہا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ تو یہ کہیں گے کہ بیویاں تمہارا گوشت تو گوشت ہے، اس دنیا میں آ کر مجھے ملی ہے، میں ساتھ نہیں لایا تھا. اور دوسرے اپنے نور کے اندر جو نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زبان کی بات ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات سبھی حضرات عربی زبان سے واقف ہیں. کاہے کا صیغہ ہے یہ حضرت جانتے ہی ہیں. اس میں تفصیل مذکر کا صیغہ کیا آئے گا؟ اقرب. اور مؤنث اس میں تفصیل کا صیغہ کیا آئے گا؟ قربا. تو قربا کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ عورت جو رسول سے سب سے زیادہ قریب ہو. اب ہر صاحب علم سے پوچھئے کہ بیویاں زیادہ قریب ہوتی ہیں یا باپ سے بیٹی زیادہ قریب ہوتی ہے؟ ہر صاحب علم یہ کہے گا کہ باپ سے بیٹی کا رشتہ زیادہ قریب کا ہے. تو گویا خداوند عالم نے رسول سے فاطمہ کی محبت انوائی ہے، انوائی رسول کی محبت. سلام بھیجیے محمد و آل محمد. اور رسول اللہ زندگی بھر اپنے خلافت داروں کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں. معلوم کتنی احادیث اپنے خلافت داروں کی فضیلت میں آپ نے بیان فرمائی ہیں. اس وقت صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. میرے اہل بیت کی مثل بالکل ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی. جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس پر سوار ہونے سے وہ گردانی کی وہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا. ایسا نگرانی یہ میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے، یہ رسالت مآب کا کلام ہے.
کی زبان وہی ترجمان ہے، جن کی زبان پر پرانی آیات اتری ہے جو بطور معذور نازل ہوئی ہیں. تو انہوں نے فرمایا مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثل. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری اہل بیت کی مثل، توجہ ہے نا بولا، میرے اہل بیت کی مثل. میں کہوں گا ہے سرور کائنات، ہم تو اپنی زبان میں ہی سمجھتے تھے کہ مثل کہاں. قرآن پڑھنے والوں سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح قرآن میں کہ مثل اور مثل میں کیا فرق ہے. مثل کہتے ہیں ذات میں مشابہت کو، اور مثل کہتے ہیں کسی صفت میں اشتراک و مشابہت کو. اللہ کے لیے خود قرآن نے کہا لائسا کمثلہ شیء، اس کی ذات جیسی کوئی شے نہیں ہے. لیکن اسی اللہ کے لیے قرآن نے فرمایا مثل نورہ کا مشکات فیہا مصباح، سوچی تو صحیح نوح کون تھے؟ 950 سال تک نے کی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے
توبہ نہ کی، کہا کہ میں اس پہاڑ پر جا کر اپنی جان بچا لوں گا۔ تفسیر قرآن عرض کر رہا ہوں، یعنی نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر جا کر جان بچانے کی کوشش کرنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، میں کشتی میں نہیں بیٹھ رہی تو آپ کو میرا بیٹھنا ہوگا۔ بیٹی نے باپ کو کشتی میں بیٹھنے سے روک دیا، تو جو ہے نا بدل معلوم ہوا، نوح کے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بیٹی اگر
हाथ धुले और मसाइल पर करूंगा। मैंने आपका खाने के लिए बढ़िया तो ज़ौजा नूह डूबती रही और नूह ने ये नहीं कहा कि मेरे हल से। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़ौजा नूह काफिरा थी या मुनाफिक? काफिरा तो इस वजह से नहीं मान सकते कि अगर काफिरा मानेंगे तो जरा नूह पर वाजिब हो जाएगा तो उसको तलाक दे दें, तो मानना पड़ेगा कि वो मुनाफिका थी। जब मुनाफिका थी तो कुरान ने कहा कि उसने अपने शौहर से खयानत की। अब मुझे मुफस्सिरीन बताएं कि शौहर से खयानत का क्या मतलब है? नबी की ज़ौजा को बदकार मान नहीं सकते, वरना नबी पर तलाक देना वाजिब हो जाएगा हर फिरका इस्लामी के एतबार से। तो खयानत क्या थी? खयानत मुफस्सिरीन ने बताई कि वो नबी के राज बाहर उम्मत में जाकर बयान करती थी। अपने जुर्म के बिना पर वो सजा की मुस्तहक हुई। ज़ौजा नूह पर अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ? इसलिए कि नबी के घर का राज बाहर जाकर अपने राज से बयान करती थी। और अगर दौरे खत्मी मतवत में रसूल को ज़ौजा रसूल का राज अपने बाप से जाकर और हमने नूह को नजात दे दी और असहाबे सफीना को नजात दे दी। वो जानना और हमने इस सफीने को बना दिया आयतन लिल आलमीन, सारी जहानों के लिए अपनी एक निशानी। अच्छा ये सफीना नूह, कश्ती नूह कैसे सारे आलमीन के लिए निशानी बनी? तो पहले तो ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब साइबेरिया में आसार कदीमा की खुदाई से कुछ तख्ते निकले और उन्हें उसकी जुबानों में कुछ लिखा हुआ मिला, तो लंदन में पुरानी जुबानों के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और उन्होंने एक जुबान के बाद दूसरी जुबान, दूसरी जुबान के बाद तीसरी जुबान में तर्जुमा करके ये बताया कि ये पंजतन पाक के नाम हैं जो नूह पैगंबर की कश्ती में एक तख्ता लगा हुआ था और जनाब नूह इन अफराद का नाम लेकर खुदा से दुआ मांगते थे। तो कश्ती नूह का तख्ता आज तक बाकी है। तो अब समझ में आया कि कश्ती नूह सारे आलमीन के लिए निशानी अल्लाह की कैसे बनी। इसलिए वाकई बनी कि वो क़यामत तक बाकी रहेगी, इस पे पंजतन के नाम करना है। लेकिन पहला जुमला आयत का फअंजयना हो व असहाब सफीना थे, हमने नूह को नजात दी और असहाब सफीना को नजात दी। तो अजीजा ने गिरामी मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह ने कहा कि हमने नूह को नजात दी। जाहिर है कि नूह को नजात देने वाला खुदा ही था जिन्होंने कश्ती को पार लगाया। वो असहाब सफीना थे और हमने असहाब सफीना को नजात दी। असहाब सफीना कौन है? वो अफराद जो कश्ती में बैठे थे, वो 80 मोमिन जो कश्ती में बैठे थे। तो कुरान की इस पेवर ने बता दिया, तवज्जो चाहूंगा, कि नजात नूह के लिए थी और कश्ती में बैठने वालों के लिए थी। कुरान ने कहीं नहीं बताया कि नजात असहाब नूह के लिए थी। तवज्जो है ना आपको? कुरान ने कहीं पर यह नहीं बताया कि नजात असहाब नूह के लिए थी, नहीं, बल्कि नूह की कश्ती पर बैठने वालों के
معلوم ہوا کہ صحابیت نبی نجات کا معیار نہیں بنا کرتی، بلکہ نجات کا معیار کشتی پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے بھی بتایا کہ میں بھی ایک کشتی بنا رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت کی کشتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نجات کی زمین ضمانت اہل بیت سے تمسک کرنے والوں کے لیے ہے، اصحاب نبی کے لیے نہیں ہے۔ اگر نجات کی ضمانت اصحاب نبی کے لیے ہوتی تو آج بھی صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود نہ ہوتی، جب قیامت میں نبی کے بعد اصحاب جہنم کی طرف کھینچ کر لیے جائیں گے اور رسول اللہ ان سے پوچھیں گے فرشتوں سے سن 61 تک رہتا ہے، اور اس وصال کے دور میں عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی یہاں حاکم رہا، اور وہ شیعہ اہل بیت کا بہت ہی جانی دشمن تھا۔ اس نے بہت سو کو قتل کیا، بہت سو کو جلا وطن کیا، ہمارا حق ادا نہیں کیا، اسلام کی حجت پوری نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام نے خانہ کعبہ اور حتیم کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد استخارہ کیا، اور اس کے بعد جناب مسلم علیہ السلام کو مسلم نے عقیل علیہ السلام کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیا، چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب آپ حضرات کے پیش نظر ہے، لیکن تاریخ بیان کرتی ہے کہ جناب مسلم جس وقت کوفے میں خفیہ طور پر حسین کے لیے بیعت لے رہے تھے، اس وقت جب حاکم کوفہ گورنر کوفہ نعمان ابن بشیر انصاری کو یہ پتہ چلا کہ سفیر حسینی یہاں پر آئے ہیں اور بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے ممبر پر جا کر تقریر کی کہ خبردار کوئی سفیر حسینی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے، ورنہ یزید ایسا کرنے والوں کے لیے بڑے سختی سے کام لے گا، اور میں صرف شبے پر کسی کو قتل نہیں کروں گا، ہاں جب یقین ہو جائے گا کہ وہ باقی ہو گیا ہے تو اس سے لڑتا رہوں گا، چاہے میں لڑنے میں اکیلا ہی کیوں نہ رہ جاؤں۔ حاکم کوفہ کی اس تقریر سے ہوا خان بنی امیہ مطمئن نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری اس تقریر سے تمہارا ذوق اور کمزوری جھلکتا ہے، اور انہوں نے تحریری طور پر یزید کو مطلع کیا کہ تمہارا گورنر کی پالیسی بہت نرم ہے، کوفہ تمہارے دست اقتدار سے نکل جائے گا ورنہ گورنر بن لیے۔ چنانچہ یزید نے سر جون رومی مشیر خاص کے مشورے پر حاکم بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کو بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کی گورنری کا فرمان لکھ بھیجا، اور جب گورنر بصرہ کو یہ فرمان ملا تو ایک ہی شب کے بعد اگلی ہی صبح کو وہ بصرے سے کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ 500 افراد ساتھ ہیں، دن رات منزل طے کرتا ہوا چل رہا ہے، یہاں تک کہ شب کے وقت مکے کی طرف سے آنے والی راہ میں وہ کالے لباس میں جو بنی ہاشم کا مخصوص لباس تھا، کالے امامے کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا، اور مسلمان اس کو حسین امام حسین سمجھ کر اس کا استقبال کرنے لگے، نعرے لگانے لگے۔ وہ ہر شخص کا جواب صرف گردن جھکا کر دیتا تھا، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا، یہاں تک کہ دارالعمارہ پر آیا اور چیخ کر کہا کہ دارالعمارہ کا دروازہ کھول۔ گورنر کوفہ نے کہا کہ حسین میں تمہارے لیے دارالعمارہ کا دروازہ نہیں کھولوں گا، تو اس نے جواب میں چیخ کر کہا میں حسین ابن علی نہیں ہوں بلکہ ابن زیاد ابن زیاد ہوں۔ اور جب یہ سننے والوں نے سنا تو وہ گھبرا گئے اور ڈر کر اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ رات کی تاریکی میں ابن زیاد کوفے کے دارالعمارہ میں داخل میں کامیاب۔ اب سوچیے کہ کیسے حالات ایک دم بدلے۔ صبح کو اس نے مسجد کوفہ میں بڑا سخت اعلان کیا کہ جو بھی سفیر حسینی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا ہم اس سے سختی سے نپٹیں گے۔ چنانچہ عریفوں کو بلا کر، سپاہیوں کو بلا کر، فوج کو بلا کر پورے کوفے کا پوری طریقے سے محاصرہ کر لیا گیا۔ ہر جگہ پر فوجی چوکیاں لگا دی گئی اور جاسوس بھی چھوڑ دیے گئے۔ جناب مسلم ان بدلتے حالات سے مجبور ہو کر جناب مختار ابن ابودہ سفر کے گھر سے نکل صحابی رسول حالی ابن عروہ کے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں، جو مذہب قبیلے کے سردار تھے، جن کے تحت میں 4000 پیدل سپاہی اور 12000 سوار تھے، پکے شیعہ تھے اور صحابی علی تھے۔ آپ وہاں پر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد کے جاسوس نے پتہ لگا کر بتایا کہ حالی ابن عروہ کے یہاں سفیر مسلم
हुसैनी जनाब मुस्लिम छुपने में। अब उसने प्लान बनाया कि कैसे हानी इब्न उर्वा को बुलाया जाए। उसने साजिश से जनाब हानी इब्न उर्वा के आयशा को बुलाकर कहा कि वो मेरे पक्के दोस्त हैं, जब से मैं कूफे में आया हूँ वो एक मर्तबा भी आकर मुझसे नहीं मिले, उनसे जाकर कहो कि मुझसे मिलकर जाएं। तो उन अजीजों ने कहा कि वो तुम्हारी तरफ से खौफ खाते हैं। कहा मुझसे डरने की क्या वजह है, वो तो मेरे दोस्त हैं। कहा कि उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक अमान न दे दोगे। कहा जाओ, अमान भी मेरी तरफ से दे दी गई। उनका आयशा उन्हें समझाकर लाए, कहा कि मैं कूफा नाराज हो जाएगा, आपसे मिलने का मुश्ताक है। और जब वो इनके इसरार पर कूफे के दारुल इमारा में दाखिल हो गए तो उन्होंने हालात बिगड़े हुए देखे। इब्न ज़ियाद की जुबान से निकला, लो खाइन खुद अपने कदमों से मौत के दायरे में आ गए। हानी इब्न उर्वा आ गए और इब्न ज़ियाद ने बता दिया कि मुझे पता चल गया है कि तुम मुस्लिम के मेजबान हो। पहले तो आपने इनकार कर दिया, लेकिन जब सासूस का मुकाबला हुआ तो आपने इकरार किया और कहा कि जब मैं तेरे एहसान का बदला ये दूंगा कि मुस्लिम का आप चाहने वाले और बैत करने वाले बहुत हो चुके हैं, कूफे का तख्ता पलटने वाला है। मैं इस बात की जमानत देता हूं कि तू अपने औलाद और माल को लेकर निकल जा, कोई तेरे निकलने में हारिज नहीं होगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद सोच में पड़ गया कि एक मर्तबा इब्न ज़ियाद के गुलाम मेहरान ने कहा कि ऐ हाकिम कुफा, तू कैसा बुज़दिल आदमी है, ये शख्स जो अकेला है तेरे ही दारुल इमारा में तुझे ही अमान दे रहा है। इब्न ज़ियाद इस पर चिढ़ गया और उसने मेहरान से कहा कि जाकर हानी के पीछे से जुल्फ पकड़ ले। हानी के जुल्फे पीछे से पकड़ी गई और इब्न ज़ियाद ने आपके चेहरे पर छड़ियां मारनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि आपका चेहरा का बुलहान हो गया, आपकी नाक भी तोड़ दी गई, यहाँ तक कि खुद वो छड़ी भी टूट गई। और इसके बाद जनाब हादी साहब के रसूल को एक कमरे में जाकर बंद कर दिया गया। यह खबर पहुंची जनाब मुस्लिम के पास, तो जनाब मुस्लिम का अभी इरादा कयाम का नहीं था। जो कयाम की तारीख मुकर्रर की थी उसके आने में देर थी, लेकिन अपने मेजबान को गिरफ्तार होने के बाद जनाब मुस्लिम को कब्ल वक्त कयाम करना पड़ा और आपने कहा कि नारा लगाओ, सब लोग जमा हो जाएं, हम अपने मेजबान को छुड़ा कर लाएंगे। चुनाव आपके हुक्म से आपके चाहने वालों में से एक ने नारा लगाया और चंद ही मिनट के अंदर कम से कम 4000 आदमी जनाब मुस्लिम के फिर जमा हो गए। और तारीख ये बताती है कि जनाब मुस्लिम कम से कम 4000 और ज्यादा से ज्यादा 18000 अफराद को लेकर दारुल इमारा की तरफ चले, गवर्नर हाउस की तरफ चले, बाद ज़हरान पहुंचे और गवर्नर हाउस का चारों तरफ से मुहावरा कर दिया। ऐलान गिरामी, अगर सब सच्ची बैत करने वाले होते जनाब मुस्लिम के साथ तो कूफे के दारुल इमारा में जबकि इब्न ज़ियाद के साथ उसके मुखलिस और वफादार अफराद 50 से ज्यादा नहीं थे, कम से कम 4000 अफराद भी आप माने तो उनके लिए कूफे के दारुल इमारा में दाखिल होना कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन तारीख ये बताती है कि अफराद बाहर से शोर मचाते रहे और ये सिलसिला नमाज मगरिब तक रहा। और इब्न ज़ियाद ने जो अपने साथियों के जरिए से दारुल इमारा की छत और गोशों और खिड़कियों से बहकाया कूफे वालों को, तो नौबत यहाँ तक पहुंची, मुअर्रिख लिखते हैं, मकातिल लिखते हैं कि घरों से औरतें निकली और निकलकर कोई अपने शौहर का बाजू पकड़ती थी, कोई अपने भाई का बाजू पकड़ती थी, कोई अपने बेटे का बाजू पकड़ती थी और ये कहती थी कि चलो यहाँ से चलो, यहाँ पर और लोग काफी हैं, तुम रहकर क्या करोगे। यहाँ तक कि मगरिब के वक्त तक मुअर्रिख बताता है कि सिर्फ 300 अफराद जनाब मुस्लिम के साथ रहेंगे। मगरिब का वक्त आया, जनाब मुस्लिम ने नमाज जमात मस्जिद कूफा में पढ़ाई, 300 अफराद साथ है जनाब मुस्लिम के। लेकिन वही मुअर्रिख ये लिखता है कि जब जनाब मुस्लिम नमाज जमात से फारिग हुए और मुड़कर देखा तो सिर्फ 30 अफराद आपके पीछे थे। ऐसा लेकिन हमें कितने ताज्जुब की बात है, इस जमाने में भी अगर कोई नमाज जमात बर्पा हो और नमाज जमात में कोई अफवाह फैल जाए तो अफवाह के नतीजे में जब लोग मुंतशिर होना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ आवाज जरूर पैदा होगी, कुछ ना कुछ शोर जरूर बुलंद होगा। लेकिन वो अजीब नमाज थी कि 300 अफराद में से अक्सर भाग गए, सिर्फ 30 अफराद बाकी रह गए। ना शोर हुआ, ना गौगा हुआ और न किसी तरह की हलचल मची। मालूम हुआ कि कई प्लान था, मंसूबा था, साजिश था, सच्ची बैत रही थी, जनाब मुस्लिम को धोखे से बुलाकर धोखे से बैत की गई थी। तभी तो इतने जल्दी लोग चले गए
सिर्फ 30 अफराद बाकी रह गए। जनाब मुस्लिम ने महाफरत 2 किल्लत अफराद की बिना पर और बस बोलने की बयान करता है कि नमाज मगरिबैन के बाद जनाब मुस्लिम यका होतना मस्जिद कूफा से बाहर निकले और चूंकि इससे पहले अगरचे 4.5 साल कूफा में रह चुके थे, लेकिन उस वक्त क्या थे, हाकिम वक्त के दामाद थे। जब भी कूफे की शाहराहों से गुजरते थे तो अकेले नहीं निकलते थे, बल्कि चंद अफराद साथ होते थे। वज़ीर गिरामी, आप जानते हैं जब किसी मेहमान की किसी शहर में इज्जत होती है तो वो शहर में घूमने के लिए तना नहीं निकलता है, बल्कि कुछ अफराद उनके साथ जरूर होते हैं। इसलिए उसे लोगों से पूछना नहीं पड़ता कि रास्ता कहाँ जा रहा है, ये गली कहाँ जा रही है। जनाब मुस्लिम जनाब अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम के दौर में जब कूफे की शाहराहों पर गुजरते थे तो तना नहीं निकलते थे जो पूछते किसी से कि रास्ता कहाँ जा रहा है, ये गली कहाँ जा रही है, बल्कि उनके साथ कुछ लोग होते थे जो रास्ता बताते चलते थे, आगे या पीछे चला करते थे। लेकिन अब आज की तारीख में जनाब मुस्लिम अकेले हैं, उन्हें मालूम नहीं कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, कौन सी गली कहाँ जाकर खत्म होती है। तारीख का बयान है कि रात की तारीकी में जनाब मुस्लिम ने अपना घोड़ा छोड़ा और पैदल चलना शुरू किया, यहाँ तक कि रास्ता भटकते हुए उस ही महल्ले में पहुंचे जहां पर आपके दुश्मनों की कसरत थी, यानी महल्ला बनी कंधा में जहां पर आपके दुश्मनों की कसरत थी। आपने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजे के ऊपर एक ज़ईफा बैठी हुई है, किसी का इंतजार कर रही है। आपने उस ज़ईफा के पास जाकर कहा, ऐ ज़ईफा, अगर मुमकिन है तो पानी का इंतजाम पिला दो, मैं तुम्हें दुआ दूंगा। ज़ईफा उठी, फौरन घर में गई, एक कूज़ा यहाँ भरकर लाई, वो पानी पिला दिया। जनाब मुस्लिम ने पानी पिया और पानी पीने के बाद ज़ईफा तो जाम रखने के लिए अंदर गई। आप उस ज़ईफा के घर की दीवार से कमर लगाकर खड़े हो गए। ज़ईफा वापस आई तो क्या देखा कि आने वाला मुसाफिर खड़ा हुआ है। ज़ईफा ने कहा, क्या शख्स तू कौन है, यहाँ कूफे के हालात मखदूश है, तू जा और अपने मकाम पर, अपने जहाँ पर तेरा क़याम है वहाँ ठहर। जनाब मुस्लिम ने कहा कि मैं कहाँ ठहरूं, इसलिए कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरा यहाँ पर कोई घर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, तो ने पूछा आखिर तुम कौन हो, तो जनाब मुस्लिम को बताना पड़ा कि मैं सफीर हुसैन मुस्लिम नाफिल हूँ। ज़ईफा तो मोमिना थी, अहले बैत की चाहने वाली थी। उसने अपना दरवाजा खोला, अपने कमरे को साफ कर तन्हा कमरे में जनाब मुस्लिम को लिटा दिया, उनके लिए पानी लाई। जनाब मुस्लिम ने पानी पिया, उनके लिए खाना तैयार किया, खाना लाई, लेकिन जनाब मुस्लिम ने खाने का एक निवाना भी नोश नहीं फरमाया। जब इसी ज़ईफा का एक बेटा अहले बैत का दुश्मन था, उसने जब अपनी माँ को इस कमरे में बार बार आते जाते देखा तो उसने वजह पूछी। जनाब तौआ ने उस बच्चे को मजबूरन, उस लड़के को मजबूरन बात बता दी, इस वादा लेने के साथ कि इस बात को कहीं दूसरों से न कहोगे। वो बच्चा, वो लड़का रात को तो सो गया, लेकिन सुबह होते ही उस महल्ले में गया और मोहम्मद इब्न अशद के बेटे अब्दुल रहमान से जाकर उसने कहा कि सफीर मुस्लिम तो मेरे घर में क़याम करना है। अब्दुल रहमान इब्न मोहम्मद इब्न अशद फौरन दरबार इब्न ज़ियाद में पहुंचा और अपने बाप से कान में जाकर कहा कि जिसकी तलाश है वो सफीर तो हमारे मोहल्ले में फला के घर में मौजूद है। बस ये सुनना था कि मोहम्मद इब्न अशद ने इब्न ज़ियाद से बताया। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया मोहम्मद इब्न अशद को कि फौरन 500 सिपाहियों का एक दस्ता लेकर जा और जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार कर चलना। मोहम्मद इब्न अशद 500 सिपाहियों का दस्ता लेकर चला, जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करने की नियत से। इधर जनाब मुस्लिम ने सुबह की नमाज पढ़ी, ताकि बाद में अभी मशगूल थे कि बाहर घोड़ों के टापों की आवाज आई। फौरन आपने मुसल्ले से उठा और आप मुसल्ले से उठे और अपनी मेजबान तौर से कहा कि ला मोमिना मेरे हथियार मुझे दे दे। तो आने कहा कि सुबह सुबह हथियार क्यों मांग रहे हो, कहा मुझे गिरफ्तार करने के लिए दुश्मन की फौज आ चुकी है। तो आने लगा फौरन तो जनाब मुस्लिम के हाथ में तलवार थी। जनाब मुस्लिम ने कहा कि तो दरवाजा खोल दे, मैं दुश्मन का मुकाबला तुम्हारे घर में न करूंगा बल्कि बाहर निकल कर करूंगा। तो आने कहा क्या है मेरे आका, आप घर में रहिए, मेरा घर किला का काम करेगा, आपकी हिफाजत होगी। लेकिन उसके सफीर ने जनाब मुस्लिम ने कहा कि मेरी गैरत कभी गवारा नहीं कर सकती कि मेरी वजह से तेरे घर की भी हुर्मती हो। मैं कहूंगा ऐ मुस्लिम, आप तो अपने मेजबान तौआ के घर की हुर्मत का इतना ख्याल
کوزہ آگ مانگا، دشمن یہ کربلا نہ تھی، کوفہ تھا، کوفہ تھا، خدا پیش کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی آپ نے منہ کو لگایا خون پانی میں مل گیا، پانی مذاق ہو گیا، جناب مسلم نے پھینک دیا، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، جناب مسلم نے نہ پیا، آپ نے کہا کہ میں مقدر میں اب آخری وقت میں پانی پینا نہیں ہے، میں کہوں گا اے مسلم اگر آج پانی پی لیتے تو کربلا کے شہیدوں کی پیاس میں کیسے شریک ہوتے، بڑے پیاسے رہ کر آپ بھی کربلا کے شہیدوں میں پیاس میں شریک ہوئے، لیکن آپ اندر پہنچے، دارالامانہ میں داخل ہوئے، ابن زیاد کا سامنا ہوا، آپ نے سلام نہیں کیا، کسی نے کہا حاکم کو سلام کیوں نہیں کرتے، کہا میرا حاکم سوائے حسین
Oh